Mari kita lihat PowerPoint. Pengenalan hari itu cikgu ajar ataupun mendedahkan kepada anda hanya kertas satu. Okey, sekarang saya akan terangkan serba sedikit tentang kertas 2. Kod kertas masih sama 1103 tetapi ada slash iaitu /2. Okey, berapa jam? 20 minit. 20 minit? 2 jam 30 minit. 30 minit. Bagus. 2 jam 30 minit. 2 jam Okey, 30 minit. rendam maninero. Okey, 2 jam 30 minit. Okey, dalam 2 jam 30 minit, kita ada 3 bahagian. Ada berapa bahagian? 3 bahagian. Iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kalau kamu nak buat catatan, boleh buat catatan. Sambil tu kamu boleh dengar juga. Okey, bahagian A. Siapa boleh tolong bacakan? Apakah itu bahagian A? Sistem dan aplikasi bahasa. Ya, sistem dan aplikasi bahasa. Apa maksud sistem dan aplikasi bahasa? Ada sesiapa boleh tolong jawabkan? Tata bahasa, peribahasa. Okey, betul. Iaitu tata bahasa. Kalau kamu dalam bahasa Inggeris, kamu akan sebut grammar. Hari itu ada juga pelajar beritahu cikgu penulisan agak susah sebab grammar susah kan, grammar tak senang. Okey, itu maksud grammar. Okey, bahasa, tata bahasa. Tata bahasa ni berapa markah? 35 markah. Soalan ada sampai 5 soalan. So yang bawah ni dipanggil soalan 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah di bahagian A. Sistem dan aplikasi bahasa. Okey, baik. Mari kita lihat bahagian B pula. Bahagian B pula ialah pemahaman. Okey, pemahaman. Boleh tak kamu terangkan kepada cikgu apa maksud pemahaman? Atau kamu perlu saya terangkan dalam bahasa Tamil? Ya, boleh cikgu. Okey, pemahaman புரிதல். அதாவது ஒரு பத்தியை கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த பத்தியை நீங்க நல்லா படிச்சு அதுக்கேத்த கேள்விகள் கீழே கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த கேள்விக்கு ஏத்தபடி நீங்க அந்த பதில் சொல்லணும். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, நீங்க படிச்சது என்ன அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணும். அதுதான் pemahaman. உங்களுடைய புரிந்துணர்வை அவங்க uji பண்றது. அதான் bahagian B. Faham? Okey, yang ini ialah bahagian B. Pemahaman 35 markah juga. 35 dengan 35 dah berapa jumlahnya? 70. Okey, 70. 70. Okey, sekarang kita sambung dengan bahagian C pula. Bahagian C adalah soalan rumusan. Yang semua soalan rumusan ni adalah soalan mempunyai markah 30 juga. Yang 30, 70 tambah 30 dah berapa? 100. Okey, jumlah pelajar untuk jumlah markah untuk kertas 2 ialah 100. Okey, kat bahagian bawah kamu nampak tak ada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Nampak Yes. kan? Okey, maksudnya dalam kertas 2 hanya ada 9 soalan saja. Okey, hanya ada berapa soalan? 9 soalan saja. Bahagian A yang paling banyak iaitu ada 5 soalan. Bahagian B ada 3 soalan. Bahagian C ada 9 soalan. Senang kan? Kamu nak jawab 9 soalan je dalam SPM. Senang kan? Ya. Senang ke tak? Macam rasa- senang Okey, mari kita lihat. Okey, ni kita lihat bahagian A dulu. Bahagian A 35 markah. Bahagian A sistem dan aplikasi bahasa. Soalan, saya ada letak nombor betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Apa maksud 5 tu? 1, 2, 3, 4, 5 tu. Apa maksud 1, 2, 3, 4, 5 tu? 5 soalan. Ya, bagus Tania. Ada 5 soalan. Soalan 1. Apakah soalan 1? Mari kita lihat. Morfologi. Sebut. Morfologi. Apa itu Morfologi. Okey, betul. Apa itu morfologi? Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey. Janganlah takut, jangan risau. Okey? Baik, morfologi. Saya nak awak tulis sekarang. Apakah maksud morfologi? Morfologi ialah pembentukan kata. Tulis.
pembentukan Bentukan kata. kata. Apa maksud pembentukan kata? Morfologi maksudnya pembentukan kata. Contohnya, okay, kata. Kamu semua tahu kan kata nak சொல். அவங்க சொல் வந்து ஒவ்வொரு சொல்லையும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு தேட சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு பத்திக்கன்ல இருந்து ஒரு சொல்ல கொடுத்து அதை தேட சொல்லுவாங்க. தேடிட்டு அந்த சொல்லிலிருந்து நீங்க ஒரு வாக்கியம் அமைக்கணும். வாக்கியம்னா என்ன? Ayat. 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 Ya, ayat. Okey, kamu kena bina ayat. Ini adalah soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Sintaksis. Okey, sintaksis maksudnya pembentukan ayat. முதல் வந்து pembentukan ayat. அவங்க வந்து நிறைய விதம் ayat இருக்கு. Ayat aktif, ayat pasif, ayat cakap ada, cakap pindam. Okey, ayat pola-pola ayat, jenis-jenis ayat. Okey, இது எல்லாம் ayat penyata, ayat songsang, okey, ayat biasa, இது எல்லாமே வந்து ayat கீழ வரும். Okey, yang ketiga. Yang nombor 3 ialah penyuntingan. Penyuntingan maksudnya editing. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறீங்க. அந்த ஆர்டிக்கலை வந்து தத்தா பாஷை சாலாவா இருக்கலாம், எஜான் சாலாவா இருக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? அப்ப அதை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு எடிட்டர் இருப்பாரு. அவரு தான் எல்லாமே எடிட் பண்ணுவாரு. ஓ, இதுல வந்து kesalahan ejaan, yang ini kesalahan bahasa. அவர் எடிட் பண்ற இடம். சோ அதே மாதிரி இந்த penyuntingan கீழே ஒரு kesalahan கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த kesalahan நீங்க கண்டுபிடிச்சு சரிப்படுத்தணும். கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யணும்? சரிப்படுத்தணும். சரிப்படுத்தணும். Okey, apa maksud bahasa Melayu standard? Saya pergi sangat slow. Saya sedang mengajar dalam nada yang sangat slow. Saya nak kamu ikut cikgu. Tak faham, boleh tanya soalan. Dan saya berharap kalau awak nak tanya soalan, awak terus jangan angkat tangan sebab saya sedang menggunakan PowerPoint. Bila saya guna PowerPoint, saya tak dapat lihat kamu. Okey, saya nak kamu buka suara anda dan beritahu cikgu. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, baik. Bahasa Melayu standard maksudnya bahasa-bahasa klasik. Klasiknya என்ன தெரியுமா? Klasiknya standard. இல்லையே, ஸ்டாண்டர்ட் இல்லையே. அப்ப ராயல் லோ. முழுமையான மொழிகளை பாய்க்கிறது. அதாவது பழமை. கிளாசிக்னா பழமை. கிளாசிக் அதாவது நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க தெரியுமா சாயத்துல, ஓ அது கிளாசிக்கா இருக்கலாம், அந்த இடம் வந்து ரொம்ப கிளாசிக்கா இருக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஒரு விதமான ஒரு பழமையான இடம் அது. அதே மாதிரிதான் இந்த மொழியிலையும் பழமையான ஒரு மொழி இருக்கு. ஹத்தா, மக்கா, ஷாடன், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருந்தாலும் அது புரியாது அந்த 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 அவங்க அந்த பாஷை. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் புரியறதுக்கு. ஏன்னா அது வந்து அந்த காலத்துல பயன்படுத்தின வார்த்தைகள். இப்ப நம்ம அம்மான்னு பயன்படுத்துறோம். அம்மான்றது வந்து அப்ப வந்து என்னன்னு பயன்படுத்துவாங்க? ibunda, ibunda ataupun bonda. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் கிளாசிக்னுவா. அந்த கிளாசிக்க வந்து நீங்க ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும். இப்ப பயன்படுத்துற மலாய் மொழிக்கு மாத்தணும். அதுதான் question number 4. ஓகே, soalan nombor 4. Soalan nombor 5. இதுதான் பரிபாஷை. பரிபாஷை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பழமொழி. ஓகே, பழமொழிகள் கேள்வி கேட்பாங்க, அதுக்கு ஏத்த பதில் சொல்லணும். என்னன்னாக்கா, ஒண்ணு அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க, நீங்க அதுக்குள்ள அர்த்தம் சொல்லணும். இல்லைனாக்கா அதுக்கு ஏத்தபடி வாக்கியம் அமைக்கணும். இல்லைனாக்கா அவங்க ஒரு சிட்டுவாசி கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த சிட்டுவாசிக்கு ஏத்தபடி என்னென்ன பரிபாஷை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஏத்த பரிபாஷை கொடுக்கணும். இனி bahagian A. நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு contoh கொடுக்குறேன். இப்ப bahagian soalan 1, 2, 3, 4, 5க்கு நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு contoh கொடுக்குறேன். இது contoh soalan morphology. Morphology நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் தானே?
என்னது morfologi என்ன? Pembentukan kata. Pembentukan kata. Kata nak, okey, boleh tak seorang tolong bacakan arahan soalan? Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dihendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama as. Ya, masuk. Okey. Boleh tak cikgu nak tanya, kamu faham tak arahan soalan ni? Tak faham sangat cikgu. Tak faham? Seri. Baca petikan di bawah dengan teliti. இந்த petikan கீழே கொடுத்திருக்கிற இந்த petikan படிக்கணும். ஓகே? senaraikan. senaraikan என்ன அர்த்தம்? வருஷப்படுத்தணும். வரிசைப்படுத்தணும். வெரி குட். ஓகே, வரிசைப்படுத்தணும். நீங்க அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு கீழே வரிசைப்படுத்தணும், எழுதணும். ஓகே, அது என்ன எழுதணும்? திகு கத்து மஜ்மூக் எழுதணும். அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? திகு கத்து மஜ்மூக். மஜ்மூக் தள்ளடிச்ச. ஓகே, சரி. கத்து மஜ்மூக். ஓகே, சரி. masyarakat majmukனா என்ன? Berbilang bangsa. Okey, berbilang bangsa. Okey, berbilang bangsana யார் யாரு அதுல அந்த லிங்குங்கள்ல இருப்பா? அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க குடிமக்கள். அந்த குடிமக்கள் யார் அந்த குடிமக்கள்? சிட்டிசன், மலே, சைனீஸ், இந்தியன், மலேசியா, மலே, இந்தியன், சைனீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே, அதாவது மலேஸ், சைனீஸ், இந்தியன் இவங்க 3 பேருமே நம்ம மஜ்மூக் சொல்லுவோம். ஆமாவா? ஆமா டீச்சர். masyarakat majmuk தானே சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, majmukனா lebih dari satu. lebih dari apa? Satu. lebih dari satu. majmukனாலே நிறைய அதாவது lebih dari satu. அதுக்கு எதிர் சொல் அதாவது நிறைய, அதுக்கு எதிர் சொல் என்னது? கொஞ்சம். அதாவது இல்லனாக்கா ஒன்று. அத மலாயில எப்படி சொல்லுவோம்? துங்கல். என்ன அர்த்தம்? துங்கல். துங்கல்னாக்கா ஒன்று மட்டும் தான். இப்ப ஆனா துங்கல் சொல்றாங்க. ஆனா துங்கல்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஒரு பிள்ளை. துங்கல்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்ப துங்கல்னாக்கா ஒரு கத்து. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா திகு கத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கத்துனால வார்த்தை. இப்ப நான் துங்கல்னு எழுதுனேன்னா கத்து துங்கல்னாக்கா ஒரே வார்த்தை. இப்ப நான் கத்து மஜ்மூக் சொன்னேனாக்கா ஒரு வார்த்தையா இல்லாட்டி அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மேலையா? ஒரு வார்த்தைக்கு மேல. அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, இந்த கத்து மஜ்மூக் என்றது ஒரு வார்த்தைக்கு மேல பயன்படுத்துற ஒரு சொல். எப்படின்னாக்கா, ஓகே, இப்ப நீங்களாம் நடக்கிறீங்க, நடை. அது மலாயில எப்படி சொல்லுவோம்? ஜலன். Very good. அந்த ஜலன் என்றது கத்த துங்கலா கத்த மஜ்மூக்கா? Kata tunggal. வெரி குட். இப்ப அதே நீங்க எங்க நடக்கிறீங்கன்னா ரோட்ல நடக்கிறீங்க. ரோடு என்றது மலாயில என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஜலன். ரோடாவா? ஜலன் ரய. சரியா? சரி. ஜலன் ரயன்றது என்ன அர்த்தம்? ஒரு ரோடுன்னு சொல்லும். ஒரு ரோடு. ஓகே, அதாவது ஒரு ரூட். அதுல எத்தனை வார்த்தை இருக்கு? ஜலன் ரய. எத்தனை வார்த்தைகள்? ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு. அதாவது ஜலான் ஒண்ணு, ரயன் ஒண்ணு. ஆமாவா இல்லையா? எஸ் டீச்சர். அது கத்து மஜ்மூக்கா கத்து துங்கலா?
kata majmuk. Kata majmuk. இதுதான் வித்தியாசம். இப்ப புரியுதா? புரியுது. இதுதான் கத்து மஜ்மு. அதாவது ஒரு வார்த்தைக்கு மேல உள்ளது நம்ம கத்து மஜ்முக் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஆனா நம்ம கவுண்ட்னாக்க கீரை பண்ணும் பொழுது நம்ம அது ஒரு வார்த்தையா தான் கீரை பண்ணுவோம். ஏன்னா அது ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்குது. அது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்குது? ரோட்டு. ஒரு அர்த்தத்தை. ரயில்னாலே ஒரு ரோட்டை குறிக்குது. அதனால அது ஒரு அர்த்தம். அது ஒரு அர்த்தம்னால அது நம்ம dikira sebagai satu patah perkataan. ஓகே? புரியுதா? ஓகே டீச்சர், புரியுது. ஓகே, சரி. இன்னொன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கத்து மஜ்முக் இப்ப வந்து ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் தான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு டீப்பா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல. ஆனா நான் இப்ப மேலோட்டமா சொல்றேன். ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நான் ஒவ்வொரு விஷயத்த வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லா சொல்லி தருவேன் இதுக்கப்புறம். ஓகே? இப்ப கத்து மஜ்முக் வந்து எல்லா கத்து மஜ்முக்கும் வந்து பிரிச்சு எழுதணும். பிரிச்சுன்னா என்ன? தனித்தனியா எழுதணும். தனித்தனியா எழுதணும். வெரி குட். அதாவது நம்ம ஜலான் ஒரு இடம் விட்டுட்டு ரய அப்படின்னு எழுதணும். சேர்த்து எழுதக்கூடாது. ஓகேவா? சரி, நீங்க எல்லாம் கிரேட்டா ட்ரெயின்ல ஏறுவீங்க தானே? ஏறி இருக்கீங்களா ட்ரெயின்ல? அது மலையாள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Kereta api. கிரெத்தாப்பியா கிரேட்டு அப்பியா? Kereta api. வெரி குட். கிரேட்டு அப்பி பிரிச்சு தான் எழுதணும். ஏன்னா அது கத்து மஜ்மு. ஓகேவா? ஓகே, சரி. ஆனால் அதுலயும் ஒரு ஆனால் இருக்கு. Kecuali ada 15 patah perkataan yang kita akan tulis secara dekat. Ada 15 patah perkataan yang kita akan tulis secara dekat. இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் புரியுதா? 15 words சேர்த்து எழுதணும். 15 வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேர்த்து எழுதணும். ஓகே, எல்லா கத்து மஜ்முவா பிரிச்சு எழுதணும். ஆனா ஒரு கத்து 15 கத்து மட்டும் தான் நம்ம பிரிச்சு எழுதணும். ஓகே, அதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொன்னு இது நான் கொஞ்ச நேரம் ஹைட் பண்றேன். ஓகே, இது வந்து கத்து மஜ்முக் மந்தாப். நான் சொன்ன அந்த கத்து மஜ்முக் மந்தாப்ன்றது 15 இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதோடைய தலைப்பு பேரு வந்து கத்து மஜ்முக் மந்தாப். மந்தாப்னாக்கா அதை மாத்த முடியாது. இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம எப்பவுமே மாத்தக்கூடாது, மாத்தவும் முடியாது. ஓகே, அது என்னன்னாக்கா முதலாவது warga negara. ரெண்டாவது jawatan kuasa. மூணாவது beritahu. நாலாவது sukarela. இது நீங்க கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே டீச்சர். ஓகே, warga negara, jawatan kuasa, beritahu, sukarela, olahraga, Suruhanjaya, Pesuruhjaya, Matahari, tanda tangan, tanggungjawab, kaki tangan, kerjasama, Bumi Putra,
antarabangsa, Setiausaha. Okay, தெரியுதா? Best தெரியுது டீச்சர். ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னது வர்க்க நெகார. அதுல ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 வார்த்தை இருக்கு. ஒண்ணு வர்க்க, இன்னொன்னு நெகார. ஓகே, இது 2 வார்த்தையும் நம்ம சேர்த்து சொல்லும் பொழுது சித்திசன் சொல்லுவோம். ஓகேவா? இத நம்ம சேர்த்து எழுதணும். இது கத்து மஜ்முக் மந்தா. ரெண்டாவது ஜாவாத்தன். ஓகே, குவாசு. இது ரெண்டையும் சேர்த்தா பதவி. ஜாவாத்தன் குவாசுனாக்கா ஒரு பதவி. பேரி தஹு. பேரி வேற அர்த்தம் இருக்கு, தஹுவும் வேற அர்த்தம் இருக்கு. பேரினா குடுக்குறது, தஹுனா தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகே, ஆனா நம்ம பெரி தஹுன்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம சொல்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரிதான் சுக்கு ரெல, olah raga, suruhan jaya, pesuruh jaya, matahari, tanda tangan, tanggung jawab, kaki tangan, kerjasama, bumi putra, antarabangsa, setiausaha. இந்த 15 நம்ம கத்த மஜ்மு மந்தாப் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது நான் அதை சொன்னேன், எல்லாமே பிரிச்சு எழுதணும்னு சொன்னேன். ஆமாவா இல்லையா? ஆனா இது மட்டும் நம்ம எப்படி பிரிக்காம எழுதிருக்கோம்? ஏன்? ஏன்னா கத்து மஜ்மு மந்தா. எஸ், அதுதான் காரணம். ஏன்னா அது நம்ம பிக்ஸ் ஆயிருச்சு, அதை நம்ம மாத்த முடியாது. இதுதான் பிக்ஸான ஒரு வார்த்தைகள், அதனால சேர்த்து தான் நம்ம எழுதணும். ஓகேவா? மத்த கத்து மஜ்மு எல்லாமே ஓகே, இது கத்த மஜ்மு பிளஸ், அதாவது எந்த வார்த்தையும் இல்ல, அது நார்மல். ஓகே, அந்த கத்த மஜ்மு எப்படி ஒரு சாம்பிள்னாக்கா இதுதான். contoh, நான் அதை சொன்ன தெரியுமா? ஜலன் ரயா சேர்த்து எழுதணுமா பிரிச்சு எழுதணுமா? பிரிச்சு எழுதணும். ஓகே, இதை contoh. ஓகே, வேற சொல்ல முடியுமா? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? அந்த ஸ்லைடுக்கு லேசா மேல ஏத்துங்க, எழுதிட்டு இருக்கேன், தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப தெரியுதா? தெரியுது டீச்சர். தெரியுது டீச்சர். ஓகே, வேற யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? வேற வார்த்தைகள், இந்த மாதிரி கத்த மஜ்முக்குள்ள வார்த்தைகள். டீச்சர் இது லெபோராயா. ஓகே, வெரி குட், லெபோராயா. வேற Kitar semula. gitar semula. ஓகே, வேற gunung berapi. gunung berapi, அது இல்லையே. Peti surat. kereta api, balai raya. ஓகே, இது எல்லாமே வேற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. எப்படின்னாக்கா நம்ம இப்ப பலாய் சொல்லும் பொழுது, பலாய்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கூடாரம் பலாய். ரயன்னா ஒரு கொண்டாட்டம். ஆனா நம்ம சேர்த்து அதை எழுதும் பொழுது பலாய் ரயனாக்கா ஒரு தேவான், அதுதான் பலாய் ரயன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்கு வேற அர்த்தம் குறிக்குது, அதுதான் கத்து மஜ்மு அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2 வார்த்தைகள் ஒன்று சேர்ந்தால் அது இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும், அதுதான் கத்து மஜ்மு. இப்ப இதுக்கு இது புரியுதா? புரியுது. ஓகே, தெளிவா புரியுது. புரியுது. இதை நான் அடைச்சிடலாமா? ஓகே, அடைக்கலாம் டீச்சர். ஓகே, ஆமா, இன்னொரு விஷயம். அதுக்கு முன்ன இந்த கத்த மஜ்முக்லாம் நம்ம கண்டு பண்ணணும்னா, கண்டுன்னா என்ன தெரியுமா? டபுள் ஆக்கணும்னா. ஓகே, டபுள் ஆக்கணும்னாக்கா எப்படி டபுள் ஆக்கலாம்? எப்படி சொல்றீங்க டீச்சர்? புரியல. சரி, இப்ப நம்மளுக்கு பிரதான மந்திரி இருக்கிறாரு. ஓகேவா? சரி, பிரதான மந்திரி கத்த மஜ்முக்கா இல்லையா?
ஆமா ஆமா கத்த மஜ்மூக் பர்டானா மந்திரி. ஓகே சரி, பிரதான மந்திரி கத்த மஜ்மூக். வெரி குட். சரி, அந்த பிரதான மந்திரி நம்ம ஊருக்கு எத்தனை பிரதான மந்திரி இருக்கிறாங்க? நம்ம மலேசியாக்கு எத்தனை பிரதான மந்திரி? ஒரு ஆளு தான் டீச்சர். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா ஆமா வேற வேற ஊரில் உள்ள பிரதான மந்திரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிஷ்வாரா நடத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. ஓகேவா? இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, சோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே சேர்ந்துட்டாங்கன்னா ஒரு பிரதான மந்திரி இருப்பாங்களா, நிறைய பிரதான மந்திரி இருப்பாங்களா? நிறைய பேர் டீச்சர். நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த நிறைய பேரு, அதாவது அந்த நிறைய பிரதான மந்திரியை நம்ம எப்படி கண்டு பண்றது? இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள், பிளாஜானா ஒண்ணு, பிளாஜானாக்கா நிறைய. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா 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 டீச்சர். செகுனா ஒண்ணு, செகுனாக்கா நிறைய. நிறைய பேரு. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல பிரதான மந்திரி, நம்ம ஒரு ஆளுனா நம்ம பிரதான மந்திரின்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் இருந்தா நம்ம என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்றது? மந்திரி மந்திரி Kota negara. மந்திரி. ஓகே, வேற Itu kota சொல்லிட்டே வாங்க, negara. சொல்லிட்டே வாங்க. Perdana Menteri. யாரு அந்த பிரதான மந்திரி சொன்னது? நான் தான் டீச்சர். நான் தான்றது யாரு? நான் பார்க்க முடியல உங்களுடைய அந்த இது பேர் சொன்னா நல்லா இருக்கும். யாரு? மகேஷ். மகேன். ஓகே, எல்லாரும் மகேனுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். வாழ்த்துக்கள். ஓகே, அதாவது பிரதான மந்திரிய வந்து நம்ம டபுள் ஆக்கணும்னாக்கா இந்த முதல் வார்த்தை இருக்கு தெரியுமா, அந்த முதல் வார்த்தையை மட்டும் தான் நம்ம டபுள் ஆக்கணும். இந்த பின்னால உள்ள வார்த்தையை நம்ம டபுள் ஆக்க கூடாது. புரியுதா? பிரதான மந்திரி அப்படின்னு. இது வந்து இப்ப எல்லா இதுக்கும் யூஸ் ஆகும் டீச்சர். ஆமா, எல்லா இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். இப்ப வேற எது? ஓகே சரி, குரு பசார் கத்த மஜ்மூக்கா இல்லையா? ஆமா ஆமா கத்த மஜ்மூக் குரு பசார். ஏன்னா குருனாக்கா வாத்தியாரு, பசார்னா பெருசு. ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. ஆனா ரெண்டும் சேரும் பொழுது வேற அர்த்தத்தை கொடுக்குது. அது என்ன அர்த்தம்? தலைமை ஆசிரியர். தலைமை தலைமை ஆசிரியர். ஆசிரியர். ஓகே, தலைமை ஆசிரியர், அதுக்கு வேற அர்த்தம் கொடுக்குது. அதுதான் கத்த மஜ்மூக் சொல்றோம். இத வந்து ஒரு ஆளுக்கு நம்ம குரு பசார் சொல்லலாம். நிறைய பேர் இருந்தா குரு பசார். அவ்வளவுதான், குரு பசார். ஓகே 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 புரியுது. சரி, ஜலான் ராய நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஜலான் ராய். பாலாய் ராய. பாலாய் ராய். கிரேத்த அப்பி. கிரேத்த அப்பி. அவ்வளவுதான். நம்ம கிரேத்தாப்பி தான் நம்ம பழகி இருக்கோம். ஆமா டீச்சர். ஆமா டீச்சர். ஓகே. அது தப்பு. ஜலான் ராயின்னு சொல்லுவோம், அது தப்பு. ஓகேவா? ஓகே டீச்சர். குரு பசார் சொல்லுவோம், அது தப்பு. குரு பசார். ஓகே, இப்ப விளங்குதா? ஓகே டீச்சர், அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி, இப்ப இந்த சைட்டு வருவோம். இந்த கத்த மஜ்மூக் மன்தாப் சொல்லிருக்கல, இது நம்ம கத்து கண்டு பாத்துட்டோம். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம கத்து கண்டு பாத்துட்டோம். இப்ப இந்த இடத்துக்கு வருவோம். கத்து மஜ்மூக் மன்தாப் பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு வார்த்தை. சரி, கையெழுத்து. அது மலாயில என்ன? ஓகே, தண்டு தாங்க. கையெழுத்து. ஒரு கையெழுத்துனா நம்ம தண்டு தாங்கன்னு சொல்லலாம். நிறைய கையெழுத்து நம்ம எப்படி எழுதுறது, எப்படி சொல்றது? ஜாமாவாக்கணும். ஜாமானாக்கா நிறைய அர்த்தம். தண்டு தாங்க. தண்டு தாங்கன். வேற? தண்டு தாங்கன். தண்டு தாங்கன். ஓகே, வேற? தண்டு தாங்கன் வருமா? தெரியல டீச்சர். தாங்கன் வராது டீச்சர். ஓகே, தாங்கன் வராது. நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப குரு பசார் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம். அப்ப பிரிக்கும் பொழுது நடுவுல வந்து நம்ம ஒரு நடுவுல நம்ம ஏதாச்சும் ஒண்ணு போடலாமா இல்லையா? அதனாலதான் நீங்க என்னன்னு சொன்னீங்க, குரு பசார வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நிறைய பேர் இருந்தா
Guru-guru besar. ஓகே, குரு பசார். ஓகே, இது வந்து ஏன்னாக்கா இடம் இருக்கு இந்த இடத்துல, அதனால நீங்க இடையில வந்து நீங்க டபுள் ஆக்கலாம். இப்ப நீங்க தண்டு தங்கன் எழுதும் பொழுது இந்த தண்டு தங்கனை வந்து நம்ம பிரிக்க முடியுமா? முடியாது. முடியாது. அப்ப முடியாத பட்சத்துல நம்ம எப்படி அத நம்ம பிரிக்கலாமா? பிரிக்க முடியாதுல்ல. அப்ப ஃபுல்லாவே நீங்க எடுக்கணும். தண்டு தங்கன் அவ்வளவுதான். தண்டு தங்கன் அது என்னுடைய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு, அதை அழிச்சிடுங்க. ஓகே, தண்டை தங்கன் அது தங் தங்கன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, சாரி, இதை நான் delete பண்ணிடுறேன். ஓகே, தண்டை தங்கன் தண்டு தங்கன் இதுதான் அந்த வார்த்தை, தண்டு தங்கன் தண்டு தங்கன். ஓகேவா? சரி, சுக்கரில beri tahu jawatan kuasa warga negara kaki tangan kaki tangan ya kaki tangan பிரிக்க முடியாது சொன்னல. அப்ப பிரிக்க முடியாதுல, நம்ம எதுவுமே நம்ம பிரிக்க முடியாதுனாக்கா சேர்த்து தான் எழுதணும். கக்கி தங்கன். ஓகே, மத்தஹாரி. ஆமா, உங்க ஊர்ல எல்லாம் மத்தஹாரின்னா 2-3 இருக்கோ? மத்தஹாரினோனே 2-3 வார்த்தைன்னு சொல்றீங்க. மத்தஹாரின்னு மத்தஹாரி வந்து ஒண்ணுதான், நம்ம கண்ட பண்ண முடியாது. ஓகேவா? கத்த மஜ்மோக் வந்து உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா இப்போதைக்கு இந்த பத்திக்கன்ல? முடியும். ஓகே, உங்களால முடிஞ்ச கத்த மஜ்மோக் இப்ப நீங்க கண்டுபிடிங்க. warga negara rukun negara tanggung jawab. மூணு கொடுத்திருக்கீங்க, இன்னும் 3 மட்டும் தான் இருக்கா இல்ல நிறைய இருக்கா? warga negara. ஓகே, வெரி குட். warga negara. ரெண்டாவது tanggung jawab. ஓகே, வெரி குட். rukun negara. வேற tanggung jawab. எங்க இருக்கு tanggung jawab? ஓகே, கீழ இருக்கு. வெரி குட். சோ உங்களுக்கே நீங்க நல்ல பலத்த கை தட்டிக்கலாம். வாழ்த்துக்கள். தெரியல வந்து 2 வார்த்தை கத்து மஜ்மு மந்தாப்ல வந்துருச்சு. ஓகே, இன்னொன்னும் இருக்கு, 2 இருக்கு. ஓகே, மொத்தம் 5 இருக்கு அதுல. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா memuat naik laman sosial. ஓகே, laman sosial. இதெல்லாம் வந்து கத்த மஜ்மு. ஓகே, இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கனாக்கா, நீங்க சினாராய் பண்ணிட்டீங்க, 1 2 3 சொல்லி சினாராய் பண்ணிட்டீங்க. சோ உங்களுக்கு அதுல 3 இருக்குனாக்கா உங்களுக்கு 3 மார்க்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri. ஒரு வார்த்தை, I mean ஒரு வாக்கியம் நீங்க எழுதணும். ஓகே, kena bina ayat. நீங்க warga negara எழுதிருக்கீங்களே, warga negara கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே, அதுல இருந்து நீங்க வாக்கியம் அமைக்கணும். ஓகே, contoh setiap warga negara Malaysia perlulah disemai semangat cinta akan negara. Okey, ilatih setiap warga negara Malaysia perlulah mengamalkan sifat yang baik dalam diri masing-masing. Okey, இது வந்து contoh ayat. இது வந்து இந்த warga negaraக்குள்ள ayat. இந்த மாதிரி நீங்க 3 ayat எழுதுனீங்கனாக்கா உங்களுக்கு 6 மார்க்ஸ் இருக்கு இங்க. ஓகே, புரியுதா? இப்ப மார்ஃபாலஜி contoh ayat கொடுங்க எப்படி? ஓகே, contoh ayat
warga negara மட்டும் பார்ப்போம். Setiap warga negara Malaysia, setiap warga negara perlulah mengamalkan semangat cinta akan negara. என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தை, அந்த வாக்கியம்? வர்க்க நகரம்னா என்ன? ஒவ்வொரு நாட்டு குடிமகனும் தேசப்பற்று. ஒவ்வொரு குடிமகனும் தேசப்பற்றுடன் இருக்க வேண்டும். ஓகே, அவங்க உள்ளத்துல வந்து தேசப்பற்ற அவங்க வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் அதோடைய அர்த்தம். புரியுதா? இந்த மாதிரி நீங்க பீனு ஆயாட் பண்ணினீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரகத்தானுக்கு 1 மார்க்ஸ், இன்னொரு பீனு ஆயாட் பண்ணினீங்கன்னாக்கா அதுக்கு இன்னொரு மார்க்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கிடைச்சிரும். அப்ப அதே மாதிரி நீங்க 3 செஞ்சீங்கன்னாக்கா 3 பிரகத்தான் 3 ஆயாட், ஸோ 6 மார்க்ஸ் கிடைச்சிரும். இதுதானே? ஹலோ, கேள்வி. ஓகே கேளுங்க. இப்ப இந்த திக கத்து மஜ்மூன்னு இருக்குல்ல, ஓகே, இப்ப தங்குஜாவ் வந்து மந்தாப் கத்து மஜ்மூ மந்தாப் இந்த மஜ்மூல சேர்ந்துருமா அப்படி? ஆமா, ஏன்னா இவங்க வந்து மந்தாப்னு கேக்கல, அவங்க வந்து சும்மா கத்து மஜ்மூக் மட்டும் தான் சொல்லி இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. சோ நம்ம வந்து இதுல வந்து நம்ம கேட்டகரியை வந்து எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அவங்க திக கத்து மஜ்மூக் மந்தாப்னு மட்டும் குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தாங்கன்னாக்கா நீங்க மந்தாப் மட்டும் தான் நீங்க எழுதணும். ஓகே ஓகே, சரி. இப்ப நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம். ரெண்டாவது கேள்வின்றது வந்து சின்டாக்சிஸ். சின்டாக்சிஸ் அப்படின்னா என்ன சொன்ன போத பந்துக்கான அப்போ betul. அதாவது அந்த ayat வந்து எப்படி இருக்குன்னு. Oke, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Oke, bersusunan biasa na என்ன? biasanya normalanது. Normal. அது வந்து ayat susunan biasa. Bersusunan songsang na என்ன? கலந்து Okay. Songsang naka தலைகீழா. ஓகே, தலைகீழா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாம் எப்படி நிக்கிறீங்க? காலு கீழே தலை மேல, ஆமாமாலியா? ஓகே, நான் உங்களை சொங்சாங் ஆக்குறேனாக்கா நீங்க எப்படி நிப்பீங்க? அதுதான் சொங்சாங்னு அர்த்தம், தலைக்கீழியா நிக்கிறது. ஓகே, தலைக்கீழியா. இப்ப ஒரு அயான்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐயாசுசனன் பியாசுக்கு வந்து ஓகே, இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை நான் ஃபுல்லா முடிச்சிருட்டா? ஏன்னா நான் இப்ப ஒவ்வொன்னையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேனாக்கா அப்புறம் இந்த வாரமும் என்னால ஃபார்மேட்டை முடிக்க முடியாது. இப்ப மணி எத்தனை? 9:10. ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சிரும். சோ அதனால நான் கொஞ்சம் சுத்தனன் வியாச வந்து நான் மேலோட்டமா சொல்றேன். நான் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நான் ஒவ்வொரு டாபிக்கா எடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே ஓகே. இதுல வந்து நான் என்ன அதுல சொல்ல வரேனாக்கா ஐயசுசனன் வியாசனாக்கா சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்னு அர்த்தம். ஒரு ஆயாட்ல 2 இருக்கும், ஒன்னு சப்ஜெக்ட் ஒன்னு ப்ரெடிகேட். நம்ம தலை வாளுன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? தலை இருக்கும் போது வாளு ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே, சோ அந்த மாதிரி தலைன்றது வந்து இங்க சப்ஜெக்ட், ப்ரெடிகேட்ன்றது வந்து வாள், அதாவது ப்ரெடிகேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அந்த தலை வந்து எப்பவுமே ஒரு இந்த வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு புரியுதா? முயற்சி பண்ணலாம், அவங்க வந்து ஈடுபடலாம். ஓகே, இளைஞர்கள் வந்து எங்குள்ள இளைஞர்கள் உயர்கல்வியில படிக்கிற இளைஞர்கள் வந்து இந்த பீடாங் இந்த பீடாங் அதாவது சப்போர்ட்னாக்கா இந்த பீடாங்லயும் அவங்க சேரலாம், மஞ்சபூரினாக்கா அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யார பத்தி பேசுறாங்க? இந்த இடத்துல ரமாஜு அப்படின்றது குறிப்பிட்ட ரமாஜுவா இல்ல உயர்கல்வி
கல்வியில படிக்கிற ரமாஜவா? உயர்கல்வி படிக்கிற ஓகே. Subjek moda வருது. அதாவது remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi வந்து subjek. Predicate வந்து juga boleh menceburi bidang tersebut. இத வந்து SP ன்னு சொல்லுவோம். Subject predicate சொல்லுவோம். இப்ப நீங்க வந்து சொங்சாங்கா மாத்துனீங்கனாக்கா predicate மொத வரும். Subject பின்னால போகும். இந்த இடத்துல எது predicate? Okay, பரவாயில்ல. juga boleh menceburi. Okay, அதுதான் predicate. Very good. Juga boleh menceburi bidang tersebut வந்து predicate. ஆமாவானியா? இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த காலை மணுக்க போட்டுட்டு தலைய பின்னால போடணும். அதாவது டீச்சர் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா தலைகீழியா எழுத சொல்றீங்களா? அவ்வளவுதான், தலைகீழியா எழுதணும். Bidang tersebut remaja yang melanjutkan pengajian di institusi. அப்படியே டீச்சர்? pengajian tinggi. ஆமா, அப்படிதான். ஓகேவா? அதாவது இதுல வந்து ஒரு கேள்விதான் எழுதணுமா, ஏதாவது ஒண்ணு பீலே பண்ணி எழுதணுமா, இல்ல 3 இப்ப எத்தனை கோடு போட்டுருக்காங்க? அது மூணுமே. நீங்க கீழே பாருங்க, கீழே எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு? 6 மார்க்ஸ். 6 மார்க்ஸ் இருக்கு. அப்ப நீங்க மூணுமே எழுதணும். ஓகே ஓகே. ஓகேவா? நீங்க இத வந்து எப்படி எழுதுறதுனாக்கா, ஓகே, contohnya juga boleh menceburi bidang tersebut remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Okay, இப்ப மூணாவது கேள்வி பார்ப்போம். Ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini. நீங்க எது சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறேன்? அத வந்து எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? யாரை பத்தி பேசுறாங்க? பிள்ளைங்களை பத்தியா? அம்மா அம்மாவை பத்தி பேசுறாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல எது சப்ஜெக்ட்? பிள்ளைங்களா அம்மா அப்பாவா? அம்மா அப்பா. ஓகே, அம்மா அப்பா. அப்ப அதுதான் சப்ஜெக்ட். இபு பாப்பன்றது வந்து சப்ஜெக்ட். எது predicate? anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Salah. Yang berminat tak? I don't know. Salah. Perlu sokongan kepada anak yang berminat dalam bidang ini. முத வருதா? predicate முத வருதா? Subjek. அப்ப அது வந்து susunan biasa susunan songsang? Susunan songsang. Subject முத வந்துச்சுன்னா biasa songsang? Biasa. Songsang. Biasa. Okay? இப்ப நீங்க songsang மாத்துங்க, தலைகீழா மாத்துங்க. Perlu memberi sokongan kepada, contohnya perlu memberi sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini, ibu bapa apa? அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குதானே? ஆமா ஆனா அதுதான் சரியான ஆன்சர். பட் எல்லாத்துக்கும் வந்து contohnya அப்படி வச்சுக்கணுமா டீச்சர்? சொந்தோ வேண்டாம், சொந்தோ எழுதக்கூடாது. இந்த இடத்துல நீங்க எந்த வார்த்தையும் போடவும் கூடாது, எந்த வார்த்தையும் நீங்க பொத்தும் பண்ணவும் கூடாது. like puzzle arrange பண்ற மாதிரி. ஆமா, ஓகே. கொடுத்திருப்பாங்க, அவங்க போலாம் ஐயாட்ட தேட சொல்லிருக்கலாம். ஓகே, உங்களை வந்து ஜினிஸ் ஐயாட் அப்படின்னு நீங்க உங்களை கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? அது வந்து டீப்பா போகுது. சோ அது இன்னைக்கு நான் சொல்லி தர போறது இல்ல. நான் ஒவ்வொன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஓகே, இதுக்கும் புரியுது தானே? ஓகே டீச்சர், புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, இது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி. ஓகே, மூணாவது கேள்வி என்னன்னாக்கா, petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. 13 kesalahan bahasa என்ன? 13 kesalahan. தவறான வார்த்தைகளை இந்த இடத்துல பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அத நம்ம கண்டுபிடிச்சு சரிப்படுத்தணும். ஓகேவா? இப்ப வந்து நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறேன். இருங்க, சாலுன் சிலோன் தான் ரெண்டாவது டிக்கன்ல இருக்கு, ரெண்டாவது பாரிஸ்ல இருக்கு.
ஆமாமா calon CALUN ஓகே அதுல என்ன பிழை? U வந்து பிள்ளை பல யூ பிழை. ஓ வரும் calon. ஓ வரணும். இந்த மாதிரி உங்களை வந்து அந்த kesalahan bahasa இல்லாட்டி kesalahan ejaan, ஓகே bahasawung kita கேட்கலாம், ejaan கேட்கலாம், imbuhan தப்பா எழுதிருந்தாங்கனாக்கா அதுவும் கேட்கலாம், எது வேணாலும் கேட்கலாம். சோ நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்க அதை எழுதணும். calon CALUN அந்த சாலாவை எழுதிட்டு அது பக்கத்துல CALON அந்த சரியான வார்த்தையை எழுதணும். அவ்வளவுதான். இது இப்ப மஞ்சள் புரியுதா? ஓகே டீச்சர் ஓகே இது வந்து எத்தனை நம்பர் போட்டு எழுதணுமா? 1 2 3 4 அப்படின்னு நீங்க எழுதணும். ஓகே டீச்சர். ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு சாம்பிள். இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை மார்க்கா தெரியுதா கீழே? 13 மார்க்கா? 13 மார்க்கா. அப்பனாக்கா ஒரு சலஹானுக்கு 1 மார்க்ஸ்னு அர்த்தம். இது வந்து மாறி மாறி போகும். அவங்க 6 கேட்கலாம், 8 கேட்கலாம், 9 கேட்கலாம். புரியுதா? சோ அவங்க எத்தனை வேணாலும் கேட்கலாம். கீழே மட்டும் நீங்க தயவு செய்து அந்த மார்க்ஸ மட்டும் பாருங்க. Okey, kamu perlu teliti markah, jumlah markah. Berdasarkan jumlah markah itu, kamu boleh jawab soalan. Dengan syarat, kamu pastikan kamu membaca arahan yang diberikan dengan teliti. Tolong baca arahan. Okey, kamu kena jawab ikut arahan. Okey, mari kita pergi ke soalan 4. Soalan 4 ni dia, okey, contoh item ialah bahasa Melayu standard. இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், கிளாசிக் சொன்னேன். Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard. ஓகேவா? இது என்ன அர்த்தம்? செந்தமிழ்ல இருக்கிற வார்த்தைய செந்தமிழ்ல உள்ளத வந்து நீங்க சாதாரண தமிழ் எழுதணும். அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது வந்து அந்த கிளாசிக்கான மலாய் மொழியில இருந்து நீங்க சாதாரண இப்ப நம்ம பயன்படுத்துற ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸான ஒரு மொழிக்கு நீங்க கொண்டு வரணும். Maka baginda pun hairan serta bertita pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orang yang berkawal tadi? ஏதாவது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல டீச்சர் புரியல. சத்தியமா புரியல. ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஆக்சுவலி சிம்பிளான கேள்வி. Maka baginda pun hairan. Hairan என்ன? ஆச்சரியமா? ஓகே, அதை எப்படி எழுதுவது? ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா என்னென்ன கிளாசிக்கான வார்த்தையோ அந்த வார்த்தையை நீங்க வந்து எடுத்துடணும். இந்த ஒரு இதுல மட்டும் எந்த வார்த்தை கிளாசிக்கான வார்த்தை? முதல் வார்த்தை கிளாசிக்கா இருக்கு. என்னது? மக்கு. அந்த மக்கு வந்து நீங்க தூக்கிடணும். அவ்வளவுதான். ஓகே, பகிண்டு வந்து நம்ம கிளாசிக்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது கத்து பங்கிலன். ஓகே, கத்து கந்தி நம்ம டிரி. ஓகே, நம்ம வந்து பெரியவங்களை ராஜாவை அவங்கள வந்து நம்ம பகிண்டு நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து கிளாசிக் இல்ல. அது இப்ப வரைக்கும் நம்ம அதுதான் பயன்படுத்துறோம். ஓகேவா? அத வந்து நீங்க எப்படி சொல்லலாம்? Baginda pun berasa hairan. Okey, baginda pun berasa hairan. Serta bertita padன்றத kepadன்னு மாத்தணும். ஓகே, baginda pun berasa hairan serta bertita. ஓகே, bertita அத மாத்தணுமா மாத்தக்கூடாதா? மாத்தக்கூடாது. ஓகே, bertita மாத்தக்கூடாது. ஏன்னா bertitaன்ற வார்த்தை bahasa istana. ஓகே, bahasa istana உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன அர்த்தம்னு? அதாவது ராஜாக்கள் மொழிகளா? அதாவது ராஜா மொழிகள். இப்ப நீங்க ஒரு ராஜாவை பாத்தீங்கன்னா ராஜா கிட்ட போய் என்ன ராஜா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாமா? என்ன ராஜா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு வார்த்தை பயன்படுத்தலாமா? முடியாது. அந்த ராஜா நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த ராஜ பாஷையை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். Okey, kita perlu menggunakan bahasa istana ketika berkomunikasi dengan raja. Bertitana பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த ராஜா வந்து பேசுறாரு. இப்ப நான் டீச்சர் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். saya sedang mengajar அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப ஒரு ராஜா வந்து பேசுறாருனாக்கா raja sedang bercakap அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்ப bertita இது வந்து இன்னை வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம். அப்ப அத மாத்தக்கூடாது. ஓகே, விளங்குதா? bahasa istana மாத்தக்கூடாது. bahasa
கிளாசிக் மட்டும் தான் மாத்தணும். ஓகே சரி. இப்ப baginda pun berasa hairan serta bertita kepada Temenggung. அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா அந்த ஒரு மந்திரி வந்து அந்த ஒரு பகிண்ட வந்து என்ன கேக்குறாருன்னா ராஜா வந்து யார்கிட்ட கேக்குறாரு? தெமங்கோங் கிட்ட கேக்குறாரு. ஓகே ஹாய் தெமங்கோங், நான் உங்களை வந்து காவல் பண்ண சொன்னேனே, நீங்க காவல் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு. புரியுதா அதோட அர்த்தம்? யாரு பேசுறா? ராஜா பேசுறாரு. யார்கிட்ட? ஒரு தெமங்கோங் மந்திரினா ஒரு தெமங்கோங். ஓகே தெமங்கோங் கிட்ட கேக்குறாரு. என்னன்னு கேக்குறாரு? ஹாய் தெமங்கோங், உன்னை வந்து பாதுகாக்க சொன்ன, நீ பாதுகாக்க மறந்துட்டியா? நீ வந்து பாதுகாக்கலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுதான் அத வந்து அப்படியே நீங்க மாத்தணும். ஓகே ஹாய், அந்த ஹாய வந்து வஹாய்னு மாத்தணும். வஹாய் தெமங்கோங். தீடாக்கா, tiadaக்கான்ற வார்த்தையில அங்க தீடாக்கா அப்படின்னு போட வேண்டியதான். Tidakkah kamu mengarahkan pengawal supaya berkawal tadi? ஓகே menyuruhkan orangnya. இந்த இடத்துல orangnya-னாக்கா அவருடைய பங்காவால். கண்டிப்பா மந்திரி போய் ஒரு இடத்துல போய் ஜாகா பார்க்க மாட்டாங்க. ஆமாவா இல்லையா? அவங்க கீழே இருக்கிற வேலை செய்யறவங்கள தான் அவங்க வந்து சொல்லி அவங்க ஜாகா பார்ப்பாங்க. சோ அததான் ராஜா கேக்குறாரு. என்ன தெமங்கோங், நீ வந்து சொல்லலையா உன் கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட நீ சொல்லலையா ஜாகா பாரு அப்படின்னு சொல்லலையா, நீ காவல் பாரு அப்படின்னு நீ சொல்லலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அத வந்து baginda pun berasa hairan lalu bertita kepada Temenggung. ஓகே இந்த இடத்துல இந்த கத்து பொம்புக்கு கத்து எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும், அதெல்லாம் மாத்தக்கூடாது. wahai Temenggung, tidakkah kamu mengarahkan pengawal supaya berkawal tadi? இந்த கேள்விக்குறி இந்த இது எல்லாமே இருக்கணும், அதெல்லாம் மாத்தக்கூடாது. புரியுதா இப்ப? ஓகே டீச்சர், புரியுது டீச்சர். ஓகே இதுதான். இது வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து டீப்பா போகலாம். இது வந்து 4வது கேள்வி, இது 5வது கேள்வி. சொல்லுங்க. அது எழுதும் போது அந்த பத்திரிகைல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே எழுந்துடுமா இல்ல 1 2 அப்படி போட்டு எழுதணுமா? 1 2ன்னு கூட நீங்க எழுத வேண்டாம். இது வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மேல அந்த மாதிரி எழுதிருங்க. அப்புறம் கீழே ஒரு இடம் விட்டு 2வது எழுதுங்க இந்த மாதிரி. ஆனா 1 2ன்னு போடணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ அது மேலே அப்படியே கீழே அங்கட இத வந்து நீங்க இங்க பாருங்க, நீங்க வந்து இதை எழுத வேண்டாம், இத அப்படியே நீங்க காப்பி பண்ண வேண்டாம். அந்த ஐயாட் மட்டும் மாத்தி ஐயாட்ட மட்டும் மாத்திட்டு நீங்க எழுதினா போதும். டீச்சர் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி. இப்ப இந்த இந்த எழுதுறதுலாம் வந்து நம்ம பரீட்சை கரங்கன் தாள்ல எழுந்துமா, அந்த மாதிரி தாள் வாங்கி எழுந்துமா இல்ல இந்த பேப்பர்ல எழுதி கொஸ்டின் பேப்பர்ல எழுதி நம்ம அனுப்பணுமா? ஓகே கொஸ்டின் பேப்பர்ல அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம இன்னும் அந்த ஆக்சுவலி இந்த கேஸ் எக்ஸாம்ல வந்து இன்னும் கேள்வியை வந்து நம்ம எஸ்பிஎம்னு பார்க்கல. நீங்க தான் வந்து பைனியர். ஓகேவா? நீங்க தான் இதுக்கு வந்து ஒரு முதல் சாலும் நீங்களாம். சோ உங்களுடைய கேள்வி பார்த்த பிறகுதான் எங்களுக்கே ஒரு இப்படிதான் வெளியே வரும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு இது தெரியும். இதுக்கு முன்ன இந்த கேள்வி இந்த ஃபார்மேட் வெளியே வந்தது இல்ல. ஓகேவா? ஆனால் இது எல்லாம் எப்படி வெளியே வரும்னே ஒரு இதுல சொல்றேன். இதெல்லாம் கேள்வியில வரும், கேள்வித்தாள்ல வரும். ஆனா உங்களுக்கு ஜவாப்பான இன்னொரு பேப்பர் வரும், அது வந்து புக்லெட் மாதிரி இருக்கும். அந்த டெஸ்ட் பேட் வந்து நீங்க எஸ்பிஎம் எழுதுனீங்க அந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே புக்லெட் அந்த டெஸ்ட் பேட் மாதிரி இருக்கும்ல, புக்கு மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் பேட்டை. சோ அதுலதான் நீங்க எழுதுவீங்க. நீங்க வந்து 1வது கேள்வி என்ன அப்படின்னு எழுதணும், 2வது கேள்வி அது ஆன்சர், 3வது கேள்வி ஆன்சர். நம்பர் மட்டும் மறந்துடாதீங்க, அந்த கேள்வி நம்பர். ஓகே சோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படிதான் வரும். ஓகே சோஃபா மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே அடுத்தது 5வது கேள்வி. இது பரிபாசன்றது வந்து பழமொழி, அது உங்களுக்கு தெரியும். Oke. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. இது வந்து ஒரு petikan. இந்த petikanல இருந்து உங்களை வந்து ஒரு பரிபாசை தேட சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இத வந்து நம்ம டீப்பா போகணுமா? வேணாம்.
ஓகே, உங்களுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன். அஞ்சாவது கேள்வி பரிபாஷை. இதுதான் contoh soalan. ஓகே, இப்ப bahagian B. bahagian B வந்து pemahaman. 6, 7, 8 போட்டிருக்கேன்ல, அது என்னது? Petikan umum, petikan sastra, novel. 6, 7, 8ன்னா என்ன? கேள்வியோட இது number. கேள்வி நம்பரு. உள்ள கேள்வி நம்பர் 5 வரைக்கும் வந்துருச்சு, ஆமாவா? இப்ப உள்ள கேள்வி வந்து 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். 6, 7, 8. 6வது வந்து பத்திகன் உமும். ஓகே, 7வது கேள்வி பத்திகன் சஸ்திரா, 8வது வந்து நாவல். ஓகே, இது மொத்தம் இந்த bahagian B ல மொத்தம் வந்து 35 மார்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அது 3.5 மார்க்கா. இது எப்படி நம்ம பிரிப்பாங்கனாக்கா 6, 7 25 மார்க்ஸ்னு வரும். 8 வந்து 10 மார்க்ஸ். ஓகே, ஏன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு படம் போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துல என்ன படம் அது? பல்ப் டீச்சர். பல்பு கொடுக்கறது இல்ல. நீங்க நிறைய பேருக்கு பல்பு கொடுத்திருக்கீங்க போல, ஆனா இது பல்பு கொடுக்கறது இல்ல. இது என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து கிரியேட்டிவா ஆன்சர் பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், kita perlu berfikir secara luar kota அப்படின்னு. ஓகே, சோ அதுக்குதான் இந்த ஐகானுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஓகே, பாப்போம் என்னென்ன கேள்வின்னு பாப்போம். 6வது கேள்வி. நம்ம 6வது கேள்வி என்னது petikan apa? Umum. Okay. Berdasarkan bahan போட்டிருக்கிறேன். berdasarkan bahanனா என்ன? அந்த ஒரு பொருளை பத்தி ஒரு பத்திகள் கொடுத்திருப்பாங்க, பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க, அதாவது பத்திகள் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த பத்திக்கு ஏத்தபடி நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கணும். அதுல ஒரு பத்தி இல்ல, 2 பத்தி கொடுக்கலாம், 3 பத்தி கொடுக்கலாம். அதாவது petikan mereka boleh berikan satu petikan ataupun bahan kedua, bahan ketiga, bahan keempat, எத்தனை வேணாலும் அவங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, இது வந்து என்ன, இதுலயும் நான் வந்து பல்பு தான் போட்டிருக்கிறேன், மென்தோல் தான் போட்டிருக்கிறேன். எனக்கா யூஸ்வலி நம்மளுக்கு ஐடியர் வந்துருச்சுனாக்கா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு ஐடியர் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம டங்குன்னு நம்ம ஒரு பல்பு எரியற மாதிரி நம்ம காட்டுவோம்ல. சோ அதனால இதை போட்டிருக்கிறேன். என்ன முதல்? ஓகே, soalan nombor 1. இது வந்து 6வது கேள்வியில 4 கேள்விகள் தரப்படும். முதல் கேள்வி மக்சூத், லிட்டரல். மக்சூத்னாக்கா வார்த்தைகள் கொடுத்திருப்பாங்க, அது வந்து அர்த்தத்தை நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, இதை வந்து நீங்க நல்லா கரெக்டா கிராமத்திஸா எழுதணும், 2 மார்க்ஸ். 2வது கேள்வி pemindahan maklumat, அதாவது முதல் பத்திலையும் 2வது பத்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்க எழுதணும். cari jawapan dalam bahan teks. இது 3 மார்க்ஸ். இது வந்து pemikiran kritis. kritisனாக்கா நீங்க வித்தியாசமா யோசிச்சு எழுதணும். 4வது penyelesaian masalah. penyelesaian masalahனாக்கா ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, அதை நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க, உங்களுடைய திறமை, உங்களுடைய சிந்திக்கும் திறனை அவங்க வந்து சோதிப்பாங்க. ஓகே, இது நான் உங்களுக்கு சொந்தோ கொடுக்குறேன். இதுதான் சொந்தோ. bahan 1 இருக்கு. அடுத்ததுல வந்து என்னது bahan 2. அவங்க எத்தனை bahan கொடுத்திருக்காங்க? 2 bahan. 2 bahanயும் நீங்க படிக்கணும். முதல் bahan பார்ப்போம். baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, முதல் bahanயும் படிங்க, 2வது bahanயும் படிங்க. படிச்சுட்டு கீழே தரப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, விளங்குது தானே இது இருக்கும்? ஓகே, நம்ம 1வது கேள்வி பார்ப்போம். 1வது கேள்வி என்னது? Maksud literal. ஓகே, மார்க்ஸ் லிட்டரல். அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இங்க உள்ள கேள்வியை பாருங்க. 1வது கேள்வி யார் படிக்கிறா? Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 ஒன்னாவது கேள்வி. Persamaan dan berdasarkan bahan 2 berikan maksud cukup penting. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன கேக்குறாங்க, என்ன அர்த்தம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க? bahan 2ல உள்ளது வந்து maksud cukupan, maksud pentingan cukupan எழுதணும். cukupa pentinga, pentinga cukupa. cukup penting. முக்கியமானது. cukup penting என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கேட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம போய் தேடுவோமா? bahan 2 எங்க இருக்கு? இதுவா?
சொல்லி டீச்சர் ரெண்டாவது. இல்ல ரெண்டாவது. இதுல தேடுங்க, எங்க அந்த வார்த்தையை தேடுங்க. cukup penting, sebenarnya cukup penting. Bahasa ini sebenarnya cukup penting. cukup penting jika kita mengambil. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க தானே? முதல் பத்தியில இருக்கு. ஓகே, sebenarnya cukup penting இந்த வார்த்தை இருக்கு. அத நீங்க maksud தேடணும். இப்ப நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த இடத்துல? cukup pentingனா என்ன? cukupனா என்ன இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்? cukupனா போதும். முக்கியமா அது நீங்க குடுக்கிற இந்த குடுக்கிற வார்த்தை அப்படியே மாத்தி எழுதுறது. அத நம்ம அந்த மாதிரி எழுதாம அந்த மக்சூட புரிஞ்சு எழுதணும். சுக்குப் என்றது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னாக்கா சங்கன்னு அர்த்தம். சுக்கோபத்திங் ரொம்ப முக்கியமானது, அப்படிதானே அர்த்தம்? சுக்கோபத்திங்னா sangat penting அந்த மாதிரி மீனிங். சுக்கோபத்திங்னாக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரி போதும் அப்படின்ற வருமா அந்த இடத்துல? வராது. அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், வார்த்தைய நீங்க மாத்தும் பொழுது இந்த சுக்குப்னாக்கா போதும் அப்படின்ற அத மாத்தி எழுதுவோம் அப்படின்னு எழுதலாம அத முழுசா படிச்சு அது முழுமையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுதான் நீங்க எழுதணும். சுக்கோபந்திங்னா என்ன? இப்ப உங்களுக்கு SPM cukup penting ke tidak? Sangat penting. ஆமா, அதுதான் மாத்தணும். ஆனா நீங்க penting நீங்க மாத்தலையே. sangat amat mustahak. Very good. அவ்வளவுதான். இப்ப விளங்குதா? விளங்குது டீச்சர். அப்படிதான். ஓகே, sangat mustahak அப்படிதான் மாத்தணும். ஓகே, ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க. merujuk bahan 1 dan bahan 2. அதாவது இந்த முதலாவது பத்தியும் bahan 1 bahan 2 படிச்சு nyatakan persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, இந்த முதல் bahan இருந்து ரெண்டாவது bahanையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணிட்டு அதுல என்ன persamaan இருக்கு, என்ன perbezaan இருக்கு அப்படின்றத நீங்க எழுதணும். persamaan என்ன? இது ஒத்து போகுது. persamaan-னாக்கா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒத்து போற விஷயத்தை அதை நம்ம எழுதணும். இன்னொன்னு perbezaan-னா தனியா இருக்குது, வித்தியாசத்தை. ஓகே, எது ஒத்து போற விஷயத்தையோ எது வித்தியாசமான விஷயத்தையோ அதை எடுத்து நீங்க எழுதணும். அப்ப நீங்க ரெண்டு பத்திக்கானியோ படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தானே எழுத முடியும். ஆனா நீங்க கவலைப்படாதீங்க, இந்த ஆன்சர் அந்த ரெண்டு பத்திக்கானியும் இருக்கும். இந்த ரெண்டாவது கேள்வியோட ஆன்சர் பத்திக்கானே இருக்கும். நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சு எழுதினா மட்டும் போதும். ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே, மூணாவது பாருங்க. மூணாவது கேள்வி, pemikiran kritis, அதாவது உங்களுடைய சுயமா சிந்திச்சு உங்களுடைய வித்தியாசமா புதுமையான ஆன்சரை அவங்க கேட்கிறாங்க. மூணாவது கேள்வி, aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberikan faedah kepada murid. Pada pendapat anda வந்துட்டாலே உங்களுடைய அபிப்பிராயத்துல எது வேணாலும் நீங்க எழுதலாம். ஆனால் சரியா இருந்தால் மார்க்ஸ் இருக்கு, சரியா இல்லைன்னா மார்க்ஸ் இல்ல, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஃபைடானா என்ன? நன்மைகள். Very good. இப்ப aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad 21. ஓகே, உங்களுக்கு abad 21 என்னன்னு தெரியாம கூட இருக்கலாம், இல்ல சிலவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். மேபி உங்க குழந்தைகள் படிக்கிற ஸ்கூல் படிக்கிறதுல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா abad 21 என்னன்னு? 21ஆம் நூற்றாண்டு. ஆமா, 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏத்தபடி நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும். இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்ன டீச்சர்ஸ்லாம் சாக் அண்ட் டாக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, முன்னுக்கு ஒயிட் போர்ட்லயோ இல்லாட்டி அந்த பிளாக் போர்ட்ல போய் நம்ம சாக் எடுத்து எழுதுறோம். எழுதி அதை டீச்சர் எழுதுவாங்க, நம்ம பார்த்து எழுதுவோம். அது சாக் அண்ட் டாக் சொல்லுவோம். அது abad 21 இல்ல. ஆனா இப்ப abad 21ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிள்ளைங்களே நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு அவங்களாவே செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க.
ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனாக்கா ஓகே ஒரு தலைப்பை கொடுத்துட்டு ஒரு பிள்ளைய கூப்பிட்டு சரி நீ இந்த தலைப்பை பத்தி பேசு இப்ப அப்படின்னு நம்ம சாதாரண ஒரு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது அந்த பிள்ளை வந்து கிரகிச்சுக்கிட்டு அது போய் பேச முடியுமா? சட்டுன்னு அந்த பிள்ளைக்குனால ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமா? அதை வந்து நம்ம வளர்க்கறதுக்கு தான் இந்த அபடோப்பு சத்து. ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே பிள்ளைங்களா, நீங்க இப்ப என்ன பண்றீங்க? அம்மா வந்து ஒரு பையனுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றாங்க. அது அந்த பையன் வந்து போய் யூனிவர்சிட்டியில போய் படிக்க போறாரு. அந்த பையனுக்காக அம்மா வந்து ஒரு அறிவுரை சொல்றாங்க. அது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? வாங்க மினுக்க வந்து நடிச்சு காட்டுங்க அப்படின்னு பிள்ளைங்களைய வந்து நம்ம ரொம்ப ஊக்குவிப்போம். அததான் அபடோப்பு சத்துன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து குரூப்பா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றது. அந்த இடத்துல நிறைய விஷயத்த அவங்க கத்துக்குவாங்க. தன்னம்பிக்கையை கத்துக்குவாங்க, பேசுற திறனை அவங்க கத்துக்குவாங்க, சிந்திக்கும் திறனை அவங்க கத்துக்கிறாங்க. ஓகே, தைரியமா ஒரு நம்மலாம் வந்து மத்தவங்க முன்னுக்கு பேசுறதா இருந்தாக்கா நம்ம பயப்படுவோம். ஆனா மேபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காது. ஏன்னா நீங்கெல்லாம் கண்டிப்பா நிறைய அனுபவங்கள் பெற்றிருப்பீங்க வாழ்க்கையில. டீச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க டீச்சர். என்னது? ரொம்ப நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களே டீச்சர். ஆனா தானே நீங்க நிறைய அனுபவசாலிகள். கண்டிப்பா எது நடந்தாலும் பிரச்சனை நடந்தாலும் உங்களால சமாளிக்கிற திறமை உங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமா டீச்சர், அனுபவம் நிறைய இருக்கு டீச்சர். ஆனா இந்த மாதிரி படிப்பு விஷயத்துல மண்டை குழம்புது டீச்சர். நீங்க சொல்லி கொடுக்குறது ஏதோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம் நல்லா. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீப்பா புரிய ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த 2 வாரம் வந்து நான் ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து எப்படி இருக்கும், கேள்வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் சொல்லித்தரேன். இன்னும் முழுமையா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல. ஆனா ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டேன். எதை நீங்க படிச்சீங்க இன்னைக்கு? என்ன படிச்சோம்? ஒரு விஷயத்த நீங்க படிச்சீங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு தத்த பாகசவலியோ இல்லாட்டி ஒரு பெரிய பாசுவோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒண்ணு எடுத்து சொல்லிட்டு தருவேன். ஓகேவா? அப்ப நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க திறமையானவங்களா மாறுவீங்க. அதுல நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஒரு கேள்வி நல்லாதான் இருக்கும் டீச்சர். கண்டிப்பா நடக்கும். சொல்லுங்க டீச்சர். இப்ப இதெல்லாம் புது மெத்தட்ன்றீங்க. இப்ப கடையில புக்குகள்ல போயிட்டு புக் வாங்கி ட்ரைனிங் பண்ணி செய்யணும்னா இந்த புக்குல கேள்வி எல்லாம் வந்திருக்குமா இல்ல ஆன்லைன் புக்ல வெளியாக்கலையா? ஓகே, இப்ப வந்து கேஎஸ்எஸ்எம் வெளியாக்கிட்டாங்க. இப்ப கேஎஸ்எஸ்எம் புக் இருக்கு. நீங்க எந்த புக் வாங்கினாலும் கேஎஸ்எஸ்எம் அப்படின்ற தலைப்பு இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. பார்த்து அதை வாங்கி ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டுதான். ஆமா, நீங்க அந்த எடுத்து நீங்க புக்கு வாங்கி நீங்க சொந்தமா கூட நீங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம். நீங்க கேள்விகள் பார்க்க தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு புரியும், இன்னும் நல்லா புரியும். அது உங்களுக்கு புதுசா தெரியாது. ஓ இதுதானே ரெண்டாவது கிருத்தத்துல எத்தனை இருக்கு, 9 கேள்விதான் இருக்கு, என்னால முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரும். எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான். இப்ப இந்த கேள்விதான் பார்க்க ஏதோ சொன்னாங்க மாதிரி தெரியுது, ஏதோ செஞ்சிடலாம், ஓகே மார்க் எடுத்துடலாம். எனக்கு இந்த மண்டலையே ஏறாது இந்த கரங்கான் தான். ஏதோ அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கரங்கான் 200 வேர்ட்ஸ் எழுதுன்னு எனக்கே நம்பாம எழுதுனேன். இந்த கரங்கான் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பார்த்து எப்படி எழுதுறது யோசிக்கிறதுலாம் கத்து கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும், போட்டுருவோம் போல. ஓகே அந்த கரங்கான் வந்து நான் அப்புறம் சொல்லி தர்றேன். ஓகேயா? சரி, இதுக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்ப இதுக்கு வந்து அந்த ஃபைடா என்ன நன்மைகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த பம்பலாஜரம் அபடோப்பு சத்து. ஓகே, முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு வார்த்தைகள் தெரியலனாக்கா தயவு செய்து சோம்பேறிப்படாதீங்க. ஓகே, எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வேலை செய்றீங்க, நீங்களாம் வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க எதுக்காக இந்த எஸ்பிஎம் எடுக்கிறீங்க? நல்ல மார்க் எடுக்கணும். ஏதோ ஒரு லட்சியம் உங்க மனசுல, ஏதோ ஒரு லட்சியம் இருக்கு. அந்த லட்சியத்தை அடையிறதுக்காக தான் இந்த நீங்க எஸ்பிஎம் எடுக்கணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். அந்த லட்சியம் அடையிறதுனா உங்களை நீங்க மாத்திக்கணும். இப்ப வார்த்தைகள் புரியலையா, தெரியலையா, நீங்க என்ன செய்யலாம்? காமோஸ் எடுத்து தேடுங்க. கூகுள்லயும் தேடலாம், நீங்க காமோஸ்லயும் தேடலாம். ஓகே சரி. ஓகே, இது வந்து 4வது கேள்வி. 4வது கேள்வி வந்து
Sekiranya kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Namun, tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. இது என்னன்னாக்கா, நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, இது நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் 4வது கேள்வி penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahனா என்ன? பிரச்சனைய செலுசை பண்றது. ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது, தீர்க்கிறது. இதுதான் இந்த 4வது கேள்வி. இந்த 4வது கேள்வி ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்திருப்பாங்க, அதை எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்றது கேள்வி. இது வந்து 4 மார்க்ஸ். ஓகே, இப்ப 7வது கேள்விக்கு போவோம். வந்து பத்திகன் உமூம். உமூம்னா என்ன அர்த்தம்? பொதுவான பத்திகன். ஓகே, சாஸ்திரானா என்ன? இலக்கியம். இலக்கியமா? ஆமா, இலக்கியம். ஆமா, இலக்கியம். தத்தாபாசன்றது வந்து இலக்கணம். ஓகே, தத்தாபாசன்றது இலக்கணம், சாஸ்திரா வந்து இலக்கியம். ஓகே, இலக்கியம் வந்து சிம்பிள் தான். முதல் கேள்வியும் அதேதான், மக்சோ லிட்ரல். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மக்சோ லிட்ரல்னா என்ன? முதலையும் அதுதான் வந்துச்சு. மக்சோ லிட்ரல்னா என்ன? மறந்துட்டேன். ஐயோ, பசாம அடிச்சிட்டு போயிருவோமா? எல்லாம் படுக்க போயிடலாமா? சத்தியமா தூக்கம் வந்துருச்சோ? இல்ல டீச்சர். cukup penting மாத்த சொன்னீங்களே, sangat அப்பாடா, ஒரு தெய்வம் எனக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி. மக்சோ லிட்ரல்னா என்னது? ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தேடணும். புரியுதா? புரியுது. கொஞ்சம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மக்சோ லிட்ரல்னாக்கா, மக்சோன்னா அர்த்தம், லிட்டரல்னாக்கா அத அந்த கான்டெக்ஸ்ட வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அர்த்தம் எழுதணும் அப்படின்னு. முதலாவது கேள்வி மாதிரி தான். சுக்கப்பத்திங்கிறது வந்து வார்த்தையை வந்து அர்த்தம் கேட்கறாங்களே, அதே மாதிரி இதுலயும் கேட்பாங்க. முதலாவது கேள்வி. 2வது கேள்வியும் அதேதான். ஓகே, நான் சொன்னேனே அந்த பெர்சாமான் பெர்பேசான் பார்க்க சொல்றாங்கன்னு. 2வது கேள்வியும் அதுதான். 3வது கேள்வியும் அதுதான், pemikiran kritis. 4வது கேள்வியும் அதுதான், penyelesaian masalah. ஓகே, பாப்போம். இது bahan 1. ஓகே, இது bahan 2. ஓகே, இது bahan 3. நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதலாவதுல வந்து எத்தனை bahan இருந்துச்சு? soalan 6ல 2 bahan. 2 bahan தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப soalan 7ல வந்து எத்தனை bahan இருக்கு? 3 bahan. 3 bahan இருக்கு. அவங்க எத்தனை bahan வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே, நீங்க தயாரா இருக்கணும். ஓகே, பாத்தீங்கன்னாக்கா முதலாவது கேள்வி, berikan maksud menjaga adab. என்ன அர்த்தம்? berikan maksud menjaga adab. அந்த bahan உள்ள தேடணும். அந்த bahan உள்ளுக்க menjaga adabனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தேடணும். எந்த bahanல இருக்கு? bahan 1. bahan 1. ஓகே, bahan 1ல பாப்போம். எங்க இருக்கு? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? தெரியுதா? கண்டுபிடிச்சாச்சு. Okey, menjaga adab. Setiap hari aku berdoa agar anak-anakku menjaga adab. என்ன அர்த்தம் அதுல? நீங்க அடபா ஒழுக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டுறேன், என் பிள்ளைங்க எல்லாருமே வந்து ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. menjaga adab. அந்த menjaga adabனா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, menjaga வந்து நீங்க எப்படி மாத்தலாம்? என்னன்னு சொல்லி மாத்தலாம்? memelihara. என்னது? memelihara, பாதுகாக்கிறது. ஓகே, menjagana என்னது? பாதுகாக்கிறது தானே? ஓகே, memelihara. adabனா என்ன? ஒழுக்கம். ஒழுக்கம். ஒழுக்கம், தமிழ்ல ஒழுக்கம். ஓகே, மலாயில நம்ம தமிழ்ல எழுதலாமா? பிராங்காய். பிராங்காய், வெரி குட். வேற? சிக்கப். வேற? மருவா. இல்ல மருவல. கீழ ஆரம்பிக்கும். Kelakuan. வெரி குட். அவ்வளவுதான். ஓகே, memelihara kelakuan. அவ்வளவுதான் அதோட அர்த்தம். அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும்னா,
Okey, எப்படி ஒரு ayat gramatis எப்படி எழுதணும் தெரியுமா? Berdasarkan bahan satu. Maksud menjaga adab ialah memelihara kelakuan. Aவ்வளவுதான். Okay, simple. 2 marks உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும். Okay, ரெண்டாவதும் அப்படிதான். Berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. இது எல்லாமே எங்க இருக்குன்னு சொன்னேன்? Semua bahan. அந்த பகான் உள்ளுக்கு இருக்கு ஆன்சரை. அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சு நீங்க எழுதுறத மட்டும்தான். ஓகே, 3வது கேள்வி. Okay. pada pendapat anda, இங்க இது ஆன்சர் எங்க இருக்கு? இது நம்ம சொந்தமா யோசிச்சு எழுதணும். இவ்வளவுதான் இருக்கு. ஆமா, நம்ம மூளையில இருக்கு, நம்ம யோசிச்சு எழுதுற விஷயம். 4வது கேள்வி. 4வது கேள்வி எது? என்ன, எதை பத்தி? Solve the problem. solve the problem. ஓகே, ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்திருப்பாங்க, அதை திருத்துவீங்க. ஓகே, இதுதான் 4 கேள்விகள் 7 வரைக்கும். சரி, அடுத்தது 8வது கேள்வி. 8வது கேள்வின்றது நாவல். நாவல் மல தமிழ் என்ன? தெரியல டீச்சர். யா. நாவல். நாவல் நாவல் தான் இருக்கணும். நாவல் தானே படிப்போம், நாவல் படிப்போம் தானே. ஓகே, நாவல் சரியா ஹரிணி? ஓகே, நாவலா நாவலா? நாவல். ஓகே, நாவல். ஓகே, சரி. அதுதான் நீங்களா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மொழியில இருந்து தான் நிறைய வார்த்தைகள் மலாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படி ஒண்ணு ஒரு என்ன உங்களுடைய என்ன சொல்லுவாங்க, சாதாரண பாஷையில பேசுறதுக்கு அப்பார்த்தக்கர் இல்ல அது மலாய் மொழி. ஓகேவா? நம்ம மொழியில இருந்து வந்த வார்த்தைகள் தான் நிறைய மலாயில இருக்கு. அப்ப நம்மனால ஏன் முடியாது? கண்டிப்பா நம்மனால முடியும். கண்டிப்பா முடியும். ஓகே, இந்த நாவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நாவல் அந்த நாவல்ல 2 இருக்கு. ஓகே, ஆக கீழே பாருங்க, நாவல் yang bakal dipelajari tingkatan 4 வந்து Disebalik Dinara, tingkatan 5 வந்து Silir Daksina. ஓகே, உங்களுக்கு அப்படி உங்களுடைய பிள்ளைங்களா இருக்கலாம், இல்ல உங்களுடைய ரிலேஷன் யாராச்சுக்கிட்டையும் உங்ககிட்ட அந்த நாவல் இருந்துச்சுன்னா அந்த நாவலை எடுத்து நீங்க படிங்க. அப்படி உங்களால படிக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அதோடைய சினாப்சிஸ் ஆச்சும் படிங்க, சுருக்கத்தை படிங்க. ஓகே, அந்த நாவல் அந்த நாவல் தலைப்பு வரும்பொழுது நான் உங்களுக்கு அதை நான் விளக்குவேன். ஒவ்வொரு கதை, அது வந்து ஒரு கதை, அந்த கதையை நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும். ஓகே, 2 கதை இருக்கு, 2 நாவல் இருக்கு. Form 4ல வந்து Disebalik Dinara, Form 5ல வந்து Silir Daksina. இது 2மே படிச்சுதான் நீங்க ஆன்சரை கொடுக்க முடியும் இந்த கேள்விக்கு, 8வது கேள்வி. ஓகே, இந்த 8வது கேள்வியில 2 கேள்வி இருக்கு, soalan 1 dengan soalan 2. Soalan 1 sangat senang, pemahaman petikan novel. Soalan 2 pemikiran kritis. Jumlah markah soalan 1 dan soalan 2 ialah 10 markah. Okey, ada 10 markah untuk soalan 8. Okey, இதுதான் contoh soalan 8. 8ல வந்து எத்தனை கேள்வி இருக்கு சொன்னா 2 கேள்வி. ஓகே, soalan 1 dengan soalan 2. ஓகே, soalan 1 பார்ப்போம். soalan 1ல வந்து ஒரு பத்திகன் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த பத்திகனை படிச்சு கீழே உள்ள ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். இந்த 1வது கேள்வி very very easy. Okey, contoh, nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. இது எல்லாமே இங்க இருக்கு. இதோடைய ஆன்சர் வந்து faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan உடைய ஆன்சர் எல்லாமே இந்த பத்திகன்ல இருக்கு. அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு எழுதணும், அவ்வளவுதான். என்னடா டீச்சர் எல்லாமே அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்படின்றாங்களே, நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? முடியும் டீச்சர். உங்களை நீங்க நம்பலனாக்கா வேற யார் உங்களை நம்புவா? நம்மளே நம்புவோம். ஓகே, 2வது கேள்விதான் இது. நான் முதல்ல சொன்னேன் தெரியுமா, Form 4லயும் Form 5லயும் Disebalik Dinara, Silir Daksina. இது வந்து 2 கேள்வி வரும், ஆனா உங்களுக்கு இது ஒரு கேள்விதான் தரப்படுது. ஓகே, கடைசி bahagian C. bahagian C வந்து rumusan. எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு? 30 மார்க்ஸ் இருக்கு. Okey, terdapat 2 atau 3 bahan.
terdapat 2 atau 3 fokus, jawab dalam 45 minit. இப்ப இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு அர்த்தம் இருக்கும். நான் என்ன அந்த படத்துல என்ன கட்டியிருக்கிறேன்? தேடணும் முக்கியமான இது. ஆமா, நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு தேடணும். நீங்க தேடினா மட்டும்தான் அங்க ஆன்சர் கிடைக்கும். எல்லா ஆன்சரும் அந்த பத்திக்கான உள்ளுக்க தான் இருக்கு, நீங்க அதை தேடணும். ஓகே, சந்தா கொஞ்சம் senang teacher. Paling senang rumusan paling senang. நானும் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறேன். sangat senang. இதுதான் contoh soalan. இது bahan 1, இது bahan 2. இது bahan 1, இது bahan 2. எத்தனை bahan கொடுத்திருக்காங்க? 2 bahan teacher. 2 bahan teacher. இப்ப நான் எழுதியிருக்கேன் பாத்தீங்களா, terdapat 2 atau 3 bahan. 2 bahanum கொடுத்திருக்கலாம், இல்லாட்டி 3 bahanum கொடுக்கலாம். இப்ப புரியுதா? புரியுது டீச்சர். rumusan எப்படி மாத்தானுங்களா அப்ப? ஆமா, போன வாட்டி நீங்க போன வாட்டி உள்ளதுல இப்ப நீங்க தலைப்பு படிச்சீங்கன்னாக்கா இந்த அரஹன் படிங்களேன். ஆமா, அதுல மாத்தணும், நம்ம மாத்தி எழுதணும். ஆமா, அந்த மேல உள்ள தலைப்புலயே உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க முன்ன. ஓகே, இது நான் வித்தியாசத்தை சொல்றேன். KBSMல என்னன்னாக்கா இந்த இடத்துல baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பொதுவா கொடுத்திருக்காங்க, பொதுவான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்திருக்காங்க. இது நான் கரங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை. ஓகே, இல்ல புரியுதா? அவங்க பொதுவான ஒரு இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னாக்கா kemudian buat satu rumusan. அப்ப நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா நீங்க படிக்கணும். இந்த பத்திக்கான படிக்கணும், இந்த bahan கிராஃபிக்கையும் நீங்க படிக்கணும். இத படிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும், ஓ இது எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த bahan கிராஃபிக்க பாருங்களேன். அவங்க எதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க? இந்த bahan கிராஃபிக் எதை பத்தி பேசுறாங்க? bulan kebangsaan அவங்க அறிமுகப்படுத்துறாங்க, அதை ரஸ்மி பண்றாங்க. எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க? 3ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. 3ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் 31ஆம் தேதி வரைக்கும் கொண்டாடி அப்புறம் 16ஆம் தேதி முடியுது. 3ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு 31 ஹரி கெபாங்சான், 16 வரைக்கும் நம்ம கொண்டாட்டம் ஆரம்பிச்சு 16ல தான் முடியுது, அந்த 16 செப்டம்பர்ல. ஓகே, இதுல நீங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியுது? இந்த pelancaran, இந்த sambutan hari kebangsaan, இந்த sambutan hari அந்த 16 என்னது? hari Malaysia. 31 ஆகஸ்ட் என்னது? hari kebangsaan. 3 ஆகஸ்ட் என்னது? pelancaran bulan kebangsaan. இது எல்லாமே என்னது? நன்மையா? ஓகே, மலையிலே சொல்றேன். cara-caraவா, puncaவா, kesana, kebaikanனா என்னது? Kebaikan. Kebaikan, faedah. இதெல்லாம் kebaikan faedaவா இல்ல ஆக்டிவிட்டியா? ஆக்டிவிட்டி, kesan. ஆக்டிவிட்டிஸ் டீச்சர். ஆக்டிவிட்டி தானே. அப்ப ஆக்டிவிட்டினாக்கா அது cara கீழ போருமா, kesan கீழ போருமா? kesan kita. சாரு. cara கீழ போறோம். அப்ப cara-caraனாக்கா இது எல்லாமே என்ன cara-cara? Cara-cara untuk meningkatkan semangat apa? Rakyat. Bulan kebangsaan. Semangat apa tu? Patriotik. இது எல்லாமே ஒரு cara meningkatkan semangat patriotik. அப்ப இதுதான் ஃபோக்கஸ். இது என்ன ஃபோக்கஸ்? அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க இப்ப சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, கெபாய்க்கானா இருக்கலாம் அப்படின்னு. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க தப்பா எழுதுவீங்க, நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க சரியா எழுதுவீங்க. இது கெபாய்க்கான் இல்ல, cara இது. ஓகே, இப்ப இதுல பாப்போமே. Setiap tahun Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Diam tidak diam, sudah lebih separuh abad negara kita terlepas daripada cengkaman penjajah. Menjadi rutin tahunan menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali sebagai bulan kebangsaan.
Agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen Kibarkan Jalur Gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. அதில் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? அந்த வார்த்தை நான் படிச்சேன், அதுல இருக்கு ஒரு கீவேர்ட். ஆமா patriotic. Usaha untuk meningkatkan Semangat patriotik. இதுதான் அந்த கத்தை குஞ்சி. அப்ப இதுதான் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ். garis பண்ணோம். இதுல நீங்க பாத்தீங்களா, ரெண்டாவது என்ன எழுதியிருக்கேன்? terdapat 2 atau 3 ஃபோக்கஸ். இந்த ஃபோக்கஸை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பஹான்ல இருந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. முன்ன வந்து KBSM நீங்க படிச்ச காலத்துல வந்து இந்த கேள்விய கொடுத்திருப்பாங்க. அது மாத்தணும் தலைப்பை. அந்த தலைப்பை நீங்க அப்படியே மாத்தணும். ஆனா இப்ப KSSMல வந்து தலைப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்களா சொந்தமா தேடணும். டீச்சர் இப்ப வந்து முன்ன வந்து ஓகே போட்டிருப்பாங்க சாருனா அப்ப வந்து அது லங்கான்னு அப்படி மாத்தி எழுதி அப்படியே ரூமுசா கொண்டு வருவோம். ஆமா, நம்ம எப்படி எழுந்துருது அது? ஓகே, இத வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கல, நீங்க தானே சொந்தமா தேடணும். அப்ப நீங்க தேடுனது என்னத்தை பாத்தீங்க? உசுக தானே பாத்தீங்க. ஆமா டீச்சர். அப்ப நீங்க எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா, petikan rumusan membincangkan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. ஓகேவா? அது எத்தனாவது ஃபோக்கஸ்? அது முதல் ஃபோக்கஸ். ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கா இல்ல நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்குமா? ஒண்ணுதான் இருக்குமா இல்ல நிறைய இருக்குமா? மூணு இருக்கும். நிறைய. இங்க திரும்பவும் பாருங்க, 2 இருக்கும், இல்லன்னா எத்தனை இருக்கும்? 2 அல்லது 3. ஆமா, 2 அல்லது 3. இப்ப நீங்க சொன்னது ஒண்ணுதான், உசக மட்டும் தான் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. அப்ப நீங்க இது அத்தனையுமே நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, மூணாவது பார்ப்போம். மூணாவது petikanல tanggung jawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda ialah mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. இந்த ஒரு ஆயாட்லயே உங்களுக்கு ஒரு கீவேர்ட் கிடைச்சிச்சு. Kestabilan. ஒரு கீவேர்ட். Perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. ஓகே, அது isi. அது betul, அது isi. அது என்னது? Puncawa, tanggung jawab இல்ல langkawa இல்ல kesana இல்ல என்னது இது? Tanggung jawab teacher. அது tanggung jawab. அப்ப அது வந்து அதோடைய கடமை. இது வந்து ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ். முதல் ஃபோக்கஸ் வந்து இங்க இருக்கு உசுக. ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ் வந்து tanggung jawab. அப்ப இதுல ஓகே, இதுல இந்த petikanல எத்தனை ஃபோக்கஸ் இருக்கு? 2 ஃபோக்கஸ் டீச்சர். ஓகே, 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கு. இதுல என்ன நான் முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இதுல வந்து என்ன ஃபோக்கஸ் இதுல இருக்கு? இது tanggung jawab கீழே போகுமா இல்ல உசுக கீழே போகுமா இல்ல புதுசா வருமா? உசுக கீழே தானே வரும். இது உசுக, இது tanggung jawab, இது உசுக. எது நிறைய இருக்கு? உசுக தான் நிறைய இருக்குனாக்கா நீங்க என்ன செய்யணும்? உங்களுடைய petikan வந்து உசுகல தான் நீங்க ஆரம்பிக்கணும். contoh saya beri contoh. இது rumusan தானே, அப்ப நீங்க rumusanல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். Rumusan membincangkan usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan tanggung jawab generasi muda untuk meningkatkan semangat patriotik. அவ்வளவுதான். இந்த 2 ஃபோக்கஸையும் நீங்க எடுத்து எழுதுனா உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க கவலைப்பட வேணாம். நீங்க வந்து யோசிச்சு இது எனக்கு அவ்வளவு புரியலையே டீச்சர் அப்படி நீங்க பதற்றமும் அடைய வேண்டாம். இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது நான் டீட்டெயிலா நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நான் சொல்லி தருவேன். டீச்சர் அது 120 கரெக்டா நடந்து போட்டுருக்காங்க. அப்ப எப்படி இருக்கு? ஆமா, இது 120 கரெக்டா. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா உசகம்னு, அப்ப எல்லா உசகவும் நீங்க எழுதணும். இதுல இருக்கிற எல்லா உசகையும் நீங்க காரிஸ் பண்ணணும். என்னென்ன உசகம் இருக்கு கண்டுபிடிங்க. ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிச்சு அதை எடுத்து நீங்க எழுதணும். அதாவது டீச்சர் கண்டுபிடிச்ச ஃபோக்கஸ்ல நம்ம என்ன தெரியுதோ அதை எழுதணும். ஆமா, கண்டுபிடிச்ச ஃபோக்கஸ்ல என்னென்ன ஈஸி பத்திங்க இருக்கோ அந்த ஈஸி பத்திங்க வந்து நீங்க எடுத்து எழுதணும். ஓகே டீச்சர். ஓகே, இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஈஸி tersurat.
நீங்க முன்னெல்லாம் வந்து நீங்க சொந்தமா யோசிச்சு எழுதணும். உழுக்க ஆமா, இருக்கிறதையும் ஆமா டீச்சர். எழுதணும், சொந்தமா யோசிச்சும் எழுதணும். ஆமா தானே? ஆமா டீச்சர். ஓகே. இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்னாங்க கொடுத்துட்டாங்க. தலைப்பு மட்டும் தான் நீங்க கஷ்டப்பட்டு தேடணும். ஆனா நீங்க தேடிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க எல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னாக்கா எல்லாம் ஈஸியா இதுலுக்கு தான் இருக்கு. நீங்க சொந்தமா தேடணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகே ஓகே டீச்சர். சரி, அவ்வளவுதான். இப்ப இதுலயும் இருக்கு. இத சரி, வந்து நம்ம okay. அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, கேளுங்க. Teacher, hindi வந்து patah perkataan வந்து 120 tidak melebihi 120 போட்டிருக்கு. ஆமா, ஆனா இந்த KBSMல வந்து 125 அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் போச்சுன்னா எழுதலாம். accept பண்ணாங்க. ஓகே சரி. அப்ப இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா, நீங்க இதை எழுதலாம்னாக்கா ஒரு 4 தான் மேக்சிமமா எழுதணும். முன்ன மாதிரி தான். நல்லா 120 4 Okay. டீச்சர். ஓகே, 121 122 ஓகே. ஆனா 4க்கு மேல போகாதீங்க. முடிஞ்சா 125 எல்லாம் போகாதீங்க. டீச்சர் ஒரு கேள்வி. Okay, teacher. Okay. ஓகே சரி, கேளுங்க. டீச்சர் இப்ப இந்த பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டு அங்கிட்ட இன்னொரு வந்து அந்த பிளான்ச்சோங்க அந்த என்னது அந்த மலேசியாவோட இதை பத்தி மொட்டைக்கான அந்த இதை பத்தி ஆஹா போட்டிருக்காங்க. ஆஹா ஆஹா. இப்ப இதுவும் அதுவும் சேர்த்து தானே அதுல உள்ள பத்திரிக்கை பத்தி தானே 120 எழுதணும். ஆமா, இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நீங்க எழுதணும். இப்ப இதை யோசிச்சு எழுதணும். இதுல எதுவும் தேர்ந்து எடுத்து எழுதணுமா இல்லையா? எழுதணும். ஓகே, இப்ப ரூமோசான்ல வந்து 4 பத்திரிக்கை நீங்க எழுதணும். முதல் பத்திரிக்கான் வந்து 4 perangan ya. Perangan pertama pendahuluan. அது நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன், pendahuluan எப்படி செய்யணும்னு. ஓகே, அந்த pendahuluanலயே உங்களுக்கு 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கு. முதல் ஃபோக்கஸ் வந்து உசஹா, ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ் என்னது? தங்க ஜவாப். ஓகே, 2 ஃபோக்கஸை வந்து நீங்க 2ஆ பிரிக்கணும். ரெண்டாவது பெருங்கான்ல உசஹா எழுதுங்க, மூணாவது பெருங்கான்ல தங்கம் ஜவாப் எழுதுங்க. அப்புறம் இந்த பத்திரிக்கை இந்த படத்துல உள்ளது ஓகே, இந்த பத்திரிக்கான வந்து எது கீழே போகும்? உசஹா கீழே போகுமா, தங்கம் ஜவாப் கீழே போகுமா? கீழே. அப்ப உசஹா கீழே தான் நீங்க எழுதணும். அப்ப அந்த பத்திரிக்கை அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஓகே, இப்ப இப்ப உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு இல்லாட்டி ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, peringatan saya memberikan peringatan. Dalam petikan ini ada usaha. Dalam petikan ini terdapat banyak usaha. Kamu perlu cari dan perlu pilih usaha sehingga 5 atau 6. Okay. Selepas tu dalam petikan kedua pula, dalam bahan kedua terdapat usaha juga. Adakah usaha yang ini kita boleh abaikan? Tak boleh. Tak boleh. Kita perlu ambil juga. Jangan abaikan usaha dalam petikan 2. Kita perlu gabungkan. Dalam sini mungkin kita boleh ambil 3. Yang ini kita boleh ambil 3. Dah berapa dah? 6. Kemudian di bahagian bawah ini ada tanggungjawab. Tanggungjawab awak boleh pilih 2. 6 tambah 2 berapa? 8. Okey. Itulah maksimum isi yang perlu kita cari. Ya. ஒரு சொந்தம் அந்த ரெண்டாவது அந்த படம் காட்டினீங்களே அதுல ஒரு சொந்தம் ஒரு இது உற்சாகோட இது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, இப்போ ஒரு contoh சொல்றேன். ஓகே. langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Dana பேசுறாங்க இப்ப usaha dana dia. Okay, salah satu usaha untuk meningkatkan semangat patriotik ialah kita perlu menyertai sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos setiap tahun. அவ்வளவுதான். அது contoh. நம்ம வந்து அதை ஜாயின் பண்ணணும். இது கொஞ்சம் கஷ்டம் டீச்சர். கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும். பிரச்சனை இல்ல. இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அடுத்தடுத்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்னங்கா கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அந்த கோடு போட்டு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே எழுதிடலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணுமா? ஆமா, இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு எழுதணும். இதை வந்து உங்கள்கிட்ட அப்படியே டக்குன்னு இந்தாப்பா இதுதான் ஆன்சர்ப்பா அப்படின்னு இது சொல்ல மாட்டாங்க. நம்மளா படிச்சு புரிஞ்சு கிரகிச்சுக்கிட்டு எழுதணும். அதுக்குதான் நீங்க இப்ப கண்டிப்பா நீங்க புரிஞ்சு எழுதணும். இதுக்கு பயங்கரமான ட்ரைனிங்.
சரி. கண்டிப்பா நீங்கலாம் அசதியா இருப்பீங்க. ஓகே. இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு. Sekian, terima kasih.